I'm just going to say a few words. It's only a small protest today about the continued anti-democratic activities of fascist forces in Ukraine. But first of all, we of course have to mark our sorrow and our respects to the people who died on the MH17 incident. We obviously, like all others, all other Democrats and progressive forces, mourn that loss, and we are with their families as we think also about the severity of conditions that many other people are suffering in Ukraine. We're here as progressives and Democrats, primarily from the Labour movement, demonstrating outside the Ukrainian embassy under the auspices of our campaign SARU, the Solidarity with Anti-Fascist Resistance in Ukraine. And we are here to highlight the anti-democratic actions of the government in Kiev, which have been involved and are involved in attacks on millions of people and the democratic rights of millions of people throughout Ukraine. Specifically, we saw the massacre in Odessa, which we protested here against last time we were here. Now we see in the political arena in Kiev, the government is employing fascist forces on the ground and in the executive level of the government, and its immediate political strategy is to take moves to ban the communist Ukraine. This constitutes a severe and undemocratic attack on the democratic rights of thousands and thousands of people. And this takes place alongside the attack on the ethnic Russian population in Ukraine and their democratic rights. These attacks on the people, on the Russian population, the ethnic Russian population, extend to the point of a program of ethnic cleansing. And by these actions, and as we see in the sorrowful events that we're just experiencing, by the Ukraine government's actions, they are serving to threaten world peace and stability. The dangers posed by the actions being taken against communists in Ukraine are actions which set precedents and threaten democratic rights everywhere. Yesterday, on July 22nd, communist MPs were banned from the Ukraine's parliament. Today, the post-coup government in Kiev are taking actions to outlaw the Communist Party in total. The 2 million people who voted for that party, the Communist Party of Ukraine, will have their democratic rights ended. A party which had a heroic record of resistance against Nazi invaders will see its tens of thousands members liable to arrest. These actions are being taken by a government whose two leading parties both pay tribute to those who fought alongside and allied themselves with the Nazis during the Second World War. And they look to forces who directly participated in the Holocaust of the killing of, I think, around 1 million Jews in Ukraine during the Nazi occupation. Меня зовут Надежда, я
русская писательница и парапсихолог. Живу давно уже в Лондоне. Когда-то далеко, родилась далеко в Сибири, еще в Советском Союзе. Но 9 лет я прожила на Украине. И именно поэтому я сегодня здесь, потому что там остались мои друзья, там живут мои родственники. И для меня происходящее сегодня на Украине – это личная трагедия. Очень больно смотреть новости по утрам, по вечерам, невозможно потом уснуть, потому что ты понимаешь, что ты здесь спишь, а там они умирают. И за что? Что одни олигархи сменили других, что ходят здоровые лбы с нацистскими наколками и режут детей и женщин. За что идут украинские мальчишки сейчас погибать на Донбассе? За кого они пошли воевать? Это ужасно. Это такое замутнение сознания, и это нужно прекращать. И Европа должна узнать, увидеть все это в лицо, потому что ее обманывают. И я не могу обижаться на европейцев и на иностранцев, что они иногда плохо высказываются там, в адрес России или еще чего-то и не верят этому, потому что их обманывают. Они не знают правды. И вот сейчас, слава богу, многие корреспонденты и наблюдатели стали видеть собственными глазами, что там происходит, и понимать, что украинская власть лжет в собственных интересах, подставляет свой народ. Это даже не игра золотого миллиарда, это что-то такое ужасное, и это нужно прекращать. Вот поэтому я здесь. И я не одна, нас много, слава богу. Вот эти, кстати, плакатики я вчера приготовила сама специально, набрала в интернете кадры, сделала небольшие плакатики. Это кадры, которые тронули меня до глубины души. Это реальность, а не подделки, какие выставляют в интернет украинские власти. Это реальные кадры жизни, к сожалению. My name is Alex. I'm from the National Union of Rail, Maritime and Transport Workers in Britain, and we're supporting the campaign to defend the people of the Donbass against the terrible attacks on their cities and their villages. We know that our brothers and sisters in the Ukrainian railway workers are in the middle of this terrible war that's going on now in Ukraine. And indeed, we know that Ukrainian trade unions have suffered directly at the hands of the fascists in Odessa and also in Kiev. So from our point of view, it's very important to come here today to protest against the rise of fascism in Kiev and in Ukraine, and to stand with the people who are resisting fascism. The reason this demonstration is called today is to protest against the banning of the Ukrainian Communist Party, a party with over 24 deputies in the parliament, a party with over 2 million voters at the last election, and the banning of that party is a very clear signal that the Kiev junta has no respect for democracy and has no respect for political freedom. And so we're here to protest against that, because what we see is that Ukraine is now the stronghold of fascism in Europe, and we want to stand up with the people who are resisting fascism in Europe, in Donetsk, in Donbass, in Luhansk, and throughout the world, but especially in eastern Ukraine. Меня зовут Ирина, я из России. Я здесь, потому что я не могу так жить. Я не могу уходить и пользоваться всеми радостями жизни, потому что я постоянно вижу эти страшные фотографии убитых детей, матерей,
убитых жителей, мирных жителей Луганского, мирных жителей Донбасса. Я очень хочу остановить эту войну. Я здесь, потому что я должна быть здесь. Это моя активная жизненная позиция, это мой долг. Я хочу остановить хотя бы таким методом войну в Донбассе. И я против фашизма на Украине. И я вижу, что фашизм на Украине идет семимильными шагами. Степан Бандера стал национальным героем, и это ужасно. Он убийца, он человек, который заслуживает самого высшего наказания, хотя его и так убили. И я считаю, что каждый честный человек должен прийти сюда. Очень жалко, что здесь так мало русских присутствует на этой акции протеста. Я расстроена, если честно. Я ожидала большей толпы, потому что я пригласила лично 1500 человек. И 100 человек подтвердили. Но так как у нас такая проблема, наша русская община, она очень разрознена. И совершенно они ведут себя по-другому, не как украинцы. Украинцы в этом плане, они намного сплоченнее. И когда они ходят на такие демонстрации, они ведут себя такая, как однородная толпа. Ну, русские, они никогда не были однородной толпой, и каждый переживает индивидуально. Кто-то сидит, смотрит Киселева, кто-то роется в Фейсбуке, но вот так, чтобы выйти напротив украинского посольства на этом, к сожалению, может согласиться не каждый. И все мои друзья, когда я их зову на различные гулянки, они с радостью отзываются и приходят. А когда я зову их сюда, на русское посольство, на украинское посольство, в общем-то, нет никого. Сразу появляются неотложные дела. И это вообще стыдно. Мне стыдно за наших соотечественников. Saru, our campaign, calls now upon all those who value peace and democracy to demand that the British government protests against these actions by a state which is currently an associate member of the European Union. And it's for this reason now that we make our protests and the reason why we stand up for democratic rights and for proper political actions which serve the cause of world peace. Thank you very much. Меня зовут Лариса, я родилась в Луганске. Я там прожила 19 лет. Эта земля меня вырастила, накормила. Она мне не безразлична. У меня там остался отец, брат, мои одноклассники. К сожалению, они очень переживают за свое благополучие, за свою жизнь, за свою безопасность, за своих детей. Кое-кто пересиживает там, кое-кто куда-то уехал. Кое-у-кого заканчиваются деньги сидеть в Одессе, в России. Уже нужно возвращаться. А куда возвращаться? Возвращаться только туда, где ситуация только усугубляется, все хуже и хуже становится. Наоборот, становится все страшнее. Папа мне позавчера по скайпу звонил, говорит, что такой грохот был самолет. Такой, что кажется, что 200-300 метров от него. И кажется, что эти ополченцы просто защищают нас, а украинские власти стреляют куда попало. А если это куда попало, это уже не антитеррористическая операция, это геноцид народа. А за что они стояли? Они стояли просто за то, чтобы русский язык не убирали как второй государственный, чтобы не насиживали вот эти вот украинские всякие бандеровские ценности, чтобы не снимали памятники, те, которые нам дороги, чтобы не называли наших дедов оккупантами на 9 мая, чтобы наши ветераны могли точно так же ходить на праздник 9 мая, как и до этого. Как им теперь доживать свой век? Слов не находится. А когда уже действительно бомбят и детей, и беременных, и садики, и школы, даже ОБСЕ говорит, это никуда не годится, мы это не принимаем. Но ОБСЕ никто не слышит.
Они не хотят, они сквозь пальцы на это все смотрят. Америка покрывает все, что она задумала сделать с Украиной. Если она не сможет Украину целым взять, значит, она ее разгромит. Мне не хотелось бы видеть Украину такой же самой, как была Югославия когда-то. Это все-таки уже 2014 год. Почему-то Англия поддерживает Америку точно так же, как Англия поддерживала Америку, когда они пошли в Ирак, когда там никаких не нашли оружия массового уничтожения. Везде, куда Америка не вмешивалась, в Ливию, Сирию, Югославию, нигде люди не стали лучше жить. К сожалению, майдановцы просто их развели. Им сделали пустые обещания. Пообещали европейские зарплаты, а станут только европейские цены. Люди до сих пор верят украинскому порошенскому телевидению или коломойскому телевидению. Но там же только одни рассказы, там же даже не показывают, что происходит на востоке Украины. По-моему, единственная объективная информация – это только у российского телевидения. Там хотя бы журналисты туда едут, они под пулями снимают, они пытаются заложить до нас какую-то правду, какие-то происшествия, показать нам это все. Дай Бог им больше здоровья, чтобы они все-таки смогли пробить эту информационную блокаду и донести правду до нас и до всего мира. Вот это люди, которые погибли в Луганске 3 дня назад. 23 человека за один день, плюс 147 раненых. Вызовов скорой помощи было 183. Спасибо. That's the final point of my contribution. Just to say that if there were to be any provocations, please don't rise to them. If anyone tries to start arguing, we've come to make a peaceful political process about the fascist forces in Ukraine. That's what we've done. We continue to make our voice heard and we continue to build the campaign. Thank you for coming and thank you for a good turnout and for your solidarity. Stop bombing civilians!